अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सरोवर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर ज़माल लरे और निज़दोन रातुनको मुसलमानानो रोनो मशरानो कशरानो नौजवानानो मेलमनो मेज़बानो तासु टोलु ता खुश आमदीद हर कला व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जुमे मुबारक सातुना हमदी वरसरा द रजब शरीफ नन सलोरम तारीख ते 1444 सिनी हिजरी रजब शरीफ ओवम म्याश्ते द ओवम म्याश्ते नन सलोरम तारीख ते और रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह बिया पजवंदयो बांदे बराशी और बरकत बतेवाली खंदुना बतेवाली अल्लाह दे मुंत पजुन के बार बार रमज़ान शरीफ खाई मा इज़्ज़तमंदो चूँकि दाम म्याश्त दे कुरान के अल्लाह रब्बे करीम फरमाई इन्नल इद्दत इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फरमाई अल्लाह पनिस बांदे 12 म्याश्त दी पकाल की फरमाई मिनहा अर्बअतु हुरम खो पदे के सल्लोर म्याश्त दी आगा हुरमत वाली दी 10 हुरमत वाले म्याश्त दी च पदे म्याश्तों के ब कुफार हम जंग न कवलो जंग बे न कवलो जंग रजब शरीफ दे हुरमत वालो म्याश्तों के दे द रजब शरीफ इवा माना दे अस्वाम 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 माना की कुण बहरा वली चपदे म्याश्ते के चरता चाबा जंग मुतलिक पर वक्त बांधे खबर न आवरेदा दिल जाता दे म्याश्ते ता शहर अस्वाम हम वाई काना म्याश्त तोरता वाई चाबा पदे म्याश्ते के जंग मुतलिक न आवरेदा नुदा द हुरमत म्याश्त वाला न दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अर्रजब शहरुल्लाह रजब द अल्लाह म्याश्ते द अल्लाह म्याश्ते फरमाई व शाबान शहरी शाबान चदे द जमा म्याश्ते और फरमाई व रमज़ान शहर उम्मती और रमज़ान चदे द जमा द उम्मत म्याश्ते नमाई इज़्ज़तमंदो ढेर बाबरकत म्याश्ते पकार दी च सड़ाई लग दे ढेर इबादत पकियो की रब मजीद बंदगियों की जुन तेरेगी रोज़ाना मुंगा द खल्क जनाजी विनू चाहता पखपला बांधे लास वर कहू जनाजी ऊँचतऊ कब्रो तदन न कहू दा मुंग दे पारा यो रोज़ाना पैगाम दे च इंसान तब हम जे जान सरा बसनौरे चदानंद खपल रब और पारा प्री खोद दे नंद खपल हर सवर पारा प्री खोदी दी तब लदे दुनिया न तश से खपल आखिरत के पारा तैयारियों का दावता तो यो पैगाम दर कई यो मैसेज दर कई बहरहाल मा इज़्ज़तमंदो दे म्याश्ते अल्लाह ढेर बरकतुन वर्कड़ी दी रिवायतों के राजी व जन्नत की यो नहर दे चे लशातु ने उबो खगी दी और लपयो नस्पीने दी और दे नहर न बओ बंदगानो तो वर्कड़ल की सोच च पदे म्याश्ते के अल्लाह तो रोजी निसी इवा रोजा द इवे म्याश्ते सवाबुन लरी सोच च वो रोजी उनी से पदे म्याश्ते के जहन्नम वो अड़ा दरवाजे और पारा बंद शी और च अतरोजी उनी से उनके जन्नत अतवाड़ा दरवाजे और पारा खुलाउशी आओ चपदे म्याश्ते के सोक पिंजल्लस रोजे उनी से हदीस शरीफ के राजी रब न च दसशी सवाल कभी अल्लाह बे वर कभी खोच मनहियात न नबी यानी नारावा शिजुन सवाल बना कई नूर अल्लाह न च सवाल कई अल्लाह बे वर आता उन्होंने सलोरम तारीख ते उरा जिश्ता और बिया पदे म्याश्ते के 27 रजबुल मुरज्जब आगा शपा दे च पकम शपा बांधे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ततलाए और अल्लाह दीदारे खड़ा दे और जान सरे मुंज बंदे बेहतरीन तोहफा उम्मत ते पारा रावड़े दा बहरहाल दा जान ला यो
بیان دی چې ګانټې په باندې لګي. وما عزتمندو دا میاشتې قدر کول پکار دي، ګانې باجې فلمونه ډرامې دې نه ګریز کول پکار دي. مشرکینو به د دې میاشتې قدر کولو، مونږ یې ولې نه کوو؟ مشرکینو حضرت عیسی علیه السلام په دور کې یو سړی خپلې معشوقې سره ولاړ دی، څه ګوري چې خلک راغونډ شوي دي سپوږمۍ ته ګوري. نو تپوس یې وکړو چې دا څه دي؟ وایي دا مسلمان دي، د دوی اسلامي میاشت راښکاره شوه، هغې ادب دپاره ولاړ دي، تعظیم دپاره ولاړ دي. نو د بدکاري نیت و اراده یې وه، فورا له هغې نه سیر ته شو چې دا خو د مسلمانو په نزد عزت وال مقام دی. کار یې ونه کړو، بدکاري یې ونه کړله. الله رب کریم ته دا ادا ډېره خوند ورکړله. رب کریم حضرت عیسی علیه السلام ته وحی وفرمایله، ورته ویې لاړ شه دې فلاني ته ما سلام ورسوه چې ستا دې عادت ما ته ډېر خوند راکړو. نو بس څه سلام رسولو. حضرت عیسی علیه السلام چې ورغی او ده ته دا دعوت ورکړو، الله یې اسلام محبت په زړه کې راپورته کړو، کلمه یې وویه، مسلمان شو. نو دا د رجب شریف برکات دي. نو دا میاشت په فضولیاتو کې نه دي ضایع کول پکار، خپل پروردګار عبادت کول پکار دي. زه خپل بیان ته راځم چونکې مونږ سوره فاتحې متعلق خپل بیانونه شروع کړي وو. نن به مونږ په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې یو څو خبرې کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین دو مضامین الله ذکر کړل چې ای زما بندگانو تاسو کله چې ما ته ودرېږئ نو تاسو وایو ایاک نعبد، ای الله مونږ خاص تا لره عبادت کوو، خاص تا لره عبادت کوو. و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. نعبد عبادت څه ته وایي؟ هر هغه یو کار عبادت تعریف زده کوي. هر هغه یو کار چې د ده کولو باندې منع نه وي، هر هغه یو کار چې کولو باندې منع نه وي او ته په دې کار کې د الله رضا شاملول وګرځوي، بس دا عبادت وګرځېږي. ته استاد یې نه شومه پې پوهې راته کلاو که دا خبر زده که. داسې چې اوس مثال کې طور پر اولاد سره خو هر سړی مینه کوي، چونکې رانه پیدا دی، زما بچی دی، زما بچی دی. اولاد سره مینه کول په دې باندې دا دلیل نشته چې اولاد سره به مینه نه کوئ. داسې چېرته یو مولوي صاحب نه تاسو اورېدلی دي؟ نشته داسې دلیل. نو چې نشته دلیل نو په دې فعل کې چې ته دا نیت وکړې چې زه د خپل اولاد سره مینه دې لجاته کوم چې الله نبی حکم کړی دی او الله حکم دی چې تاسو رحم کوئ، نو دا اولاد سره محبت چې دی دا به ستا دپاره عبادت وګرځېږي. داسې معاش چې دی، اوس چا دکان دی، چا نوکری دی، څوک څه کوي څوک څه کوي، هر سړي یو ضرورت دی. اوس نوکری عبادت نه دی، دکانداری عبادت نه دی، دا یو عادت دی، یو عادت دی چې انسان ځان دپاره خپل رزق ګټي. خو که دی په دې دکاندارۍ کې، دی په دې نوکرۍ کې دا نیت وکړي چې الله او د الله رسول حکم دی چې حلال رزق ګټئ، حلال رزق ګټل واجب دی او زه دا ډیوټي ځکه کومه پوره زه ځکه په چا باندې ظلم نه کوم، زیاتوب نه کوم چې د الله حکم دی. نو ستا دپاره دا دکان ته راتګ، ستا دپاره دا نوکري کول، دا هم عبادت دی. یو داسې فعل چې وي عادت او هغه په منع باندې دلیل نه وي او په هغه کې د الله راضي کولو نیت وکړي، نو دا عبادت وګرځېږي. هغه چې هر څه شی وي عبادت وګرځېږي. دې لجاته زمونږ بزرګان دین به هر یو کار نه مخکې نیتونه کوه. شیخ طریقت، امیر اهل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیه دا چای چې تاسو مونږ سکو کنه، دې چای سکولو نه مخکې اووه نیتونه لیکلي دي چې دا چای زه څه دپاره څښم. لکه مثال کې طور پر یو نیت دا دی چې زه دا چای وڅښم نو ما بدن به چست سي
سستی به مې ختمه شي نو الله عبادت چې دی هغه به زه بیا په سستی سره نه کوم بلکې په چستی سره بیا کوم زه به پکې تازه یم نو دې لجاته ته چې دا چای هم څکې دا به ستا دپاره عبادت وګرځي جنت وي پکې دغسې خوراک چې دی خوراک کوي امیر علیه سنت 40 نیتونه د ډوډۍ نه مخکې لیکلي اوس خوراک نه مخکې تا یو نیت وکړو دا نیت دې وکړو چې دا خوراک زه وکړم په دې باندې زه قوت حاصلوم په قوت په طاقت باندې به د الله عبادت کوم تلاوت به کوم نوافل به ادا کوم نو دا ډوډۍ تا خپله خېټه ډکه کړه خو دا به ستا دپاره عبادت وګرځي زما عزتمندو هر کار نه مخکې په کار دی چې سړی ښه نیتونه وکړي نو هغې بې شماره برکتونه وي الله رب کریم دی مونږ ته د خپل پروردګار عبادت توفیق نصیب کړي ما عزتمندو مونږ وایو ایاک نستعین خدلته دواړه جمع متکلم صیغې دي ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله مونږ ته عبادت کوو او مونږ خاص تا نه مدد غواړو دینه دا مسله معلومه شوه چې تاسو مونځ په جمع سره کوئ یوازې مونځ مه کوئ په دې وجه سره جمع صیغه راوړې ده جمع سره مونځ کوئ جمع سره مونځ کول واجب دي 18 عذرونه فقهي کتابونو ذکر کړي دي په دې 18 عذرونو کې یو عذر هم انسان سره نه وي نو دا سړی بیا مجرم دی تر دې پورې چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په یو مقام باندې وفرمایل که چېرته په کورو کې ماشومان او زنانه نه وي نو ما به هغو کورونو ته اور ورته کولو چې دا سړي پکې پراته دي او جمع مونځ ته ماسخوتن نه راځي او نبی علیه السلام فرمایي د منافق سړي نه خدا دی چې د باندې به 2 مونځونه درانه وي یو د ماسخوتن او یو د سحر مونځ نور مونځونه خو هر سړی کوي الحمدلله تقریبا مونږ پښتانه خو بیا په دې یخ کې چې سړی پاسي دا بیا غټ جهاد دی نو ما عزتمندو کوشش کوئ سستی او غفلت مکوئ جمع مونځ کې ځان حاضروئ دا به ستاسو دپاره په ورځ د محشر د لوی راحت ذریعه جوړه شي نو ما عزتمندو و ایاک نستعین او مونږ خاص تا نه مدد غواړو رب کریم ته مونږ په مونځ کې وایو یا الله مونږ خاص تا نه مدد غواړو اوس عبادت کې د بل چا خیال راوستو بیا د ریا وکړله او مدد چې دی الله نه غوښتل دي په حقیقت کې چې یو ځل مسلمان وي دی به مدد له الله نه غواړي د عقیده په الله ذات باندې وي ځکه چې مؤثر حقیقي چې دی هغه الله ذات دی تر دې پورې چې قرآن کې بارها مقام باندې الله فرمایي کافرانو باندې کله چې راشي نو دلته زه ور یاد شم کافران هم په سختۍ په تکلیف کې الله یادوي کتابونه لیکي فرعون په زمانه کې دریای نیل د مصر دریاب وچ شو خلق راغه فرعون ته چې زناور را نمري دریاب وچ شو اوبه نه راځي اوس تا خو د خدایي دعوه کړې ده او ته ځان ته خدای وایې ته مهرباني وکړه مونږ ته د دریاب روان وایي صحیح ده فرعون څه وکړل فرعون د زناور له وړیو نه جوړه شوې یوه ټوپه یې په سر کړه او انتهایی خسته حال جامع ځان سره واخیستلې او شپې ووتلو یو کولاو میدان ته او ځان سره هیرا سکاره را واخیستل هغه یې خواره کړه او په هغه باندې سملستلو او دا جامع یې واغوستلې او د زناور د ویښتو چې کومه ټوپۍ وه هغه یې هم په سر کړله او په چغو چغو جاړي وای یا رب تا ته ښه پته دی چې زه نه خدای یم او نه خدای کېدی شم نه الہ یما نه الہ کېدی شم الہ ته یا رب سرکشي کوم حد نه مې تجاوز کړی دی زه ګمراه شوی یم یا رب زه د دې خبرې اقرار کوم چې زه هېڅ نه یم زه مصحف زوی د ریان یم نور هېڅ نه یم زه تا ته عاجزي کوم زه تا ته انکساري کوم یا رب ته بارانونه وکړې او دریای نیل دوباره جاری کړي نو الله رب کریم د ده دعا قبوله کړه او بارانونه وکړو دریای نیل دوباره روان شو
اوس ما عزتمندو تاسو وګورئ هغه ارحم الراحمین چې فرعون د خدایي دعوا کړې وه، خدایي دعوا، خو کله چې رب په دربار باندې په عاجزۍ سره راغی، انکساري یې وکړله، نو الله دی هم خالی نه وګرځولو. نو تا ما خو مسلمان یو چې تا ما په عاجزۍ او انکسارۍ سره د دربار ته راشو، نو تا ما به خالی ولې ګرځئ؟ ګوره علما په دې لوس سر باندې سختی کوي چې لوس سر مونځ کول مکروه دي، او که یو سړی دې ته څه ویل یو نه ورکوي بیا یې مونځ هم نه کېږي چې ده ته مونځ په څه باندې نه ښکارېږي وایي چې بس هسې کېږي یاره، نو د ده سړي مونځ هم نه کېږي. ولې چې که چېرته د ټوپۍ په سر یا یې پټکی په سر وي، نو ده چې دا کوم ویښته پرېښودي دي د ویښتو خیال ساتي، هغه شیز بیا پکې پټ شي، نو ده باندې به د عاجزي پرده خورا شي. نو دې له جهته علما سختی کوي چې لوس سر مونځ مه کوئ، خو نن افسوس خبره دی چاته غږ نشي کولی. الله رب کریم عاجزي خوښوي. فرعون غوندې سړی چې د خدایي دعوه یې کړې، خو چې په عاجزۍ سره راغی، الله یې د دعا قبوله کړه، بارانونه یې وکړه، دریای نیل دوباره جاري. نو تا ما خو مسلمان یو چې تا ما په عاجزۍ سره د خپل رب په حضور پیښ شو او وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله مونږ خاص تا نه مدد غواړو، خاص د ستا عبادت کوو. نو ما عزتمندو څنګه به نه راکوې؟ خو مونږ خو بس چې مولوي صاحب نیت وتړي اګاډي کې کښېنو، هلته ترې پوه شو چې مولوي صاحب ګس طرف ته سلام وګرځوي، مونږ هم دلته له بس نه خپره کوزو کو چې بس دا خو راورسېدو. سوچ نشته، فکر نشته، د مونځ رکاتو پته نه لګي چې څو رکاته وشو څو رکاته ونه شو، خو بس چېرته دا کم مولوي صاحب پسې جوخ کسان ولاړي دغه ایمان لږ د ډېر ویښ وي، لږ د ډېر ویښ وي، کنې نور چاته پته نه وي چې دا سویم رکات دی او څه یې ووې او څه یې نه ووې. حالانکې امام پسې چې کوم اقامت کوونکی ولاړ وي، اولا خبر دا دی، غوره خبر دا چې کوم ورپسې ولاړ وي چې امام خدا نه خواسته څه عذر را پیښ شو یا یې مرۍ درد شروع کړو، بیمار دی او دی روسته شو، نو مقتدي ته پکار دی چې کوم ځای کې دی قرآن پرېږدي چې هغه له غزې نه اوچت کړي. خو اوس خو هغه حالات نشته دی، هغه حالات نشته دی. یو ځای کې چېرته یو مهاجر امام جمع ورکوله، بل مقتدي ورپسې ولاړو، دی قرات کې خطا شو، نو هغه په قرات کې ورته وایي نه تاله راځي نه ماله راځي، ښکته شه. اورې نو زمونږ هم دکه پوزیشن دی چې امام له کوم ځای نه شروع شي عوام ته پته نشته دی. الله دې معافي وکړي. بهرحال ما عزتمندو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مونږ مسلمانو دا عقیده دی، دا مو ایمان دی مؤثر حقیقي الله دی چې الله ذات نوی خوخه یوه پاڼه نشي خوځېدی، یوه ذره هم له خپل ځګي نه نشي اوچتېدی، نه څوک اوچتولی شي. کن فیکون والرب دی، هغه خالق واجب الوجود عدم محال دی، هغه ذات دی. خو مونږ وایو چې رزق ورکوونکی الله دی، نو مونږ داسې د رزق اسباب لټو. رزق ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. خو مونږ داسې نه کو چې خپه په بلې خپې باندې واړو او کینو چې یاره الله دی خو بس راکوي، بیا نه، اسباب به لټوي، اسباب به لټوي. داسې مونږ ته کتابونو هم ویلي دي چې الله نه مدد غواړئ، خو تاسو اسباب لټوئ. قرآن وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو رب نه چې مدد غواړئ نو د صبر او د مونځ په ذریعې سره مدد غواړئ. صبر او مونځ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم به کله چې حاجت راغی امت ته تعلیم ورکوي، په نفلو باندې به ودرېدو، دعا به وکړه، الله رب کریم به حاجت پوره کړو. زمونږ امام شافعي رحمت الله علیه د نور الهدى په شروع کې په حاشیه کې لیکلي دي چې څه وخت په د حاجت راغی، امام شافعي صاحب بس حاجت راغی، رابغه امام اعظم ابو حنیفه قبر ته. امام اعظم ابو حنیفه هغه هستی چې سلسله په خوب کې د الله دیدار کړی دی، ستا او زما امام. امام اعظم ابو حنیفه مزار ته راغی، 2 رکعاته نفل به وکړو، وی به یا رب شافعي راغلی دی امام اعظم ابو حنیفه قبر خواته، یا رب زما حاجت پوره کې. فرمای فتقضى لی حاجتی، فرمای زما حاجت په الله پوره وګرځول. اسباب لټول. بخاری شریف حدیث ته باران بنه کې دو مدینه منوره کې چې باران بنه کې دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ با نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ استسقاء نفل به وکړو، چې نفل به وکړو بیا دعا کوله،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ به دعا کوله ځان سره به حضرت عباس ودرولو سبه وی یا رب باران لکیږي مدینه په خلکو یا رب د نبی علیہ السلام تر میرا واسطه دی نبی علیہ السلام تر میرا واسطه دی په مونږ باندې باران وروي فرمای چې څنګه به په مخلاص راکاګل الله به باران شروع فرمایي دا اسباب دي په مدد کې هم اسباب دي ګوري یاد وساتئ دې ته څوک د شرک نسبت نه کوي دې ته څوک غلط نسبت نه کوي زموږ کتابونه په باندې ډکتی په دې باندې امام بخاری رحمت الله علیه الادب المفرد یو کتاب لیکل د بخاری شریف نه علاوه په کې یو حدیث راوړي فرمایي خادرت رجل ابن عمر حضرت عمر رضی الله تعالی زوی عبد الله ابن عمر په خپې باندې درد شو چې په خپې درد شو ډیر تکلیف ورته چا ورته په دنیا کې د لوړو نه زیاته مینه چې دی هغه ته چغه ووهه په دنیا کې د چا سره زیاته مینه دی هغه ته چغه ووهه تا درد به خدای پاک حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی سوی و یا محمدا یا محمدا یا محمدا درې ځله چې یا محمدا وی الله رب کریم خپې درد ختم فرمایل الادب المفرد کې امام بخاری حدیث راوړي دغه څه حضرت علی رضی الله تعالی فرمای تاسو نه چې سو ورکشي ځنګل ته وځي بیابان ته وځي کلاو میدان ته وځي او چغه ووهي دا وایي اعینونی یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اے دی اللہ بندگانو اے دی اللہ بندگانو زما مدد وکي حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی فتاوی شامی کے دا قول موجود دے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی پدے حدیث باندے ما یو ظلنا دو ظلنا سو ظل تجربہ کردے دا اللہ رب کریم زما چ سنگ حاجت شوئے دے فوراً اللہ پورا کردے امام نووی سوکتے مسلم شریف باندې چې کومه حاشیه لیکلې ده امام نووي رحمت الله علیه امام نووي رحمت الله علیه فرمایي یو ځل موږ په ځنګل کې روانو موږ نه آسان ورک شول فرمایي زه ودرېد آواز مې وکړو اعینوني یا عباد الله اے د الله بندگانو زما مدد وکړئ فرمایي چې قتل مو بس زمونږ زناور را روانو موږ ته واپس الله ملاو کړ دا یاد وساتئ دا غیر الله نه دي دې ته غیر الله نه ویلی کېږي زمونږ دا ایمان دی چې مؤثر حقیقي الله ذات دی خو الله رب کریم په بندگانو کې مختلف قسمه بندگان دي ته وې څنګه زویدا سے قرآن نو ګوره حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما دے هدهد راغه مولا چرګ راغه وای زه قتلم یمن ته صاحبہ التم یو غټه باچای وکتل یو غټ پلنګ مې وکتلو بیڈ مې وکتلو دا سه بیڈ مې وکتلو چې 1 लाख جرنیل په باندې ولاړ دي وہ کمرو کې مکفل دي سلیمان علیہ السلام دعوت ورلګلو ملک بلقیس ته چې ما خوا تراشه کني جنگ ته تیار شي اوس دایره روانه شو سلیمان علیہ السلام یروشلم بیت المقدس کے ناستے یمن او یروشلم په منځ کې 1500 کیلومتر لار دی سلیمان علیہ السلام مجلس کے 19 سپارہ دے سورہ نمل ایکم یاتونی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین اے درباریانو سوک پدا تخت ما خطا روڑی تر سوک چه دائل راغلی نوی حاضر شوی نوی چه دا تخت ما تمیلوش اللہ فرمائی قال افریت من الجن یو بد شکل پیرائے پاس دوئی انا آتی کبھی و انا قوی امین زبدا تخت راوڑا طاقت والهم یا امانت دار هم یا سٹیم پورے وی قبل ان تقوم من مقامک اے سلیمان علیہ السلام سحر تکینے غرمہ کے پاس اتبالا پاس دلائیں چیزے بے راوڑا ما وی نا دین مخ کے ما پکار دے اللہ فرمائی وعندہو عبد عندہو علم من الكتاب دخوات زمون یو بنده ناسو اغسر دا کتاب دا تورات علم دا سلیمان علیہ السلام ماماز وی آصف بن برخیا وی اے سلیمان علیہ السلام انا آتی کبھی زبی راوڑا ما سلیمان علیہ السلام دا سنو ارتوی چه تو خوزما پشانی دو دی لاستے دو دی خپیدی او دو دی سترگی دی سنگی با دا 1500 کلومیٹر او دا دمرا لوی تخت بسنگی راوڑی وی سمرا ٹیم کے بے راوڑی وی قبل ان یرتد الیک طرفک اے سلیمان علیہ السلام دے سترگو دا بانه با دے خوزی دلی نیوی چه دا تخت بزتا خواتر ورسا سبحان اللہ خواه ہوگا نا یار تتراو برسا ما
وی راوڑا وی والا چور کتلے لوی تخت پروت تے پسہن کے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائی ہاذا من فضل ربی دائے زما رب فضل لے چھ زما امتیانو تے دمرا طاقت ورکڑای نو چھ سلیمان علیہ السلام امتی تے دمرا طاقت ورکڑای جناب محمد الرسول اللہ امتی تا غوث ثقلین تبے سمرا طاقت ورکڑای سلطان باہو تبے سمرا طاقت ورکڑای اللہ رب کریم نے منگتا عمل توفیق نصیب کی آمین بجا